दिस इज़ ईशान अग्रवाल। आई वैलकम यू ऑल टू द मेहनती बच्चे चैनल। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही सी कि पटवारी के एग्जाम लिए अकाउंट का भी सिलेबस शुरू करवाया जाए। सो मैं अज अपना अकाउंट का कोर्स शुरू करवाने लगा। मैं इस वीडियो थोनू कुछ अकाउंट के कंसैप्ट समझाऊंगा। बेसिक कंसैप्ट्स हैं जिन्होंने अगर तुसी चंगी तरह समझ लिया तो तुसी पेपर च इस दे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आऊगा उन्होंने आसानी नाल तुसी टिक कर पाओगे। सो मैं थोनू चार कंसैप्ट पहला पढ़ाऊंगा अज कि केड़े हैं। सब तो पहला कंसैप्ट आता ਆਪਾਂ ਨੂੰ मनी मेजरमेंट कंसैप्ट। मनी मेजरमेंट जिमें कि नाम तो मनी मेजरमेंट लिखा होया है, ਇਹਦਾ मतलब है कि तुसी सिर्फ ਉਹੀ ट्रांजैक्शनां बिजनेस च रिकॉर्ड करनियां ने जो ਮੋਨੀਟਰੀ टर्म्स च होन। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹੀ ਹੈ ਮਨੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਟਰਮਸ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੀਟਰੀ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ठीक है। सैकेंड अपना कंसैप्ट आंदा बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट यह कहता है कि जोड़ा बिजनेस है तो जोड़ा वो प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर मतलब होंगे ऑनर। जोड़ा बिजनेस है तो वह प्रोपराइटर है, वो दोनों अलग अलग होंगे। जिमें कि तुसी हुण सपोज करो किसी दुकान पर कोई समान लैन जाते हो, तुसी उन्होंने कहने हो कि मैनू ਇਹਦਾ बिल बना के दे दो, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਿੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब है जोड़ा बिजनेस है तो जोड़ा मालिक है वो दोनों अलग अलग होंगे हैं। तीसरा कंसैप्ट है गोइंग कंसर्न कंसैप्ट। जिवें नाम तो ही थोड़ा पता लगता गोइंग कंसर्न मतलब कि चलते रहना। हुण सपोज करो तुसी कोई नवा बिजनेस स्टार्ट करन लगे हो तो तुसी हमेशा उन्होंने यही सोच के स्टार्ट करते हो कि वह साडा लॉन्ग टर्म चले। तुसी कदे भी ऐ नहीं सोचोगे कि जोड़ा मैं अज बिजनेस खोलिया है कि वह साल तक ही चलूगा। सो अकाउंट्स का एक कंसैप्ट होंगे कि जो भी आप कोई एंट्री वगैरह या आप अपने अकाउंट्स बनाने तो आप यही व्यू च बनाने कि जोड़ा अपना बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म चलता रहूगा, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए। सो इस गोइंग कंसर्न का मतलब यही है कि जोड़ा अपना बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म चलता रहूगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चौथा कंसैप्ट है कॉस्ट कंसैप्ट। कॉस्ट कंसैप्ट आपको कहता है कि आपने बुक्स हमेशा वही चीज़ा रिकॉर्ड करनिया ने, वही वैल्यू रिकॉर्ड करनी है जी कॉस्ट से थोड़े कोई समान खरीदया, चाहे वह एक दिन बाद बढ़ जाए वह रेट, चाहे घट जाए। आपने वो नहीं लिखना जो थोड़ा जेब चो जिन्ने पैसे थोड़े बाहर गए आप वही लिखांगे। सपोज करो तुसी कोई फोन लैन गए हो 5 तरीक को, फोन लिता थोड़े 15,000 रुपये का, तो 2 दिन बाद थोड़े देखा कि वही फोन 17,000 का हो गया। तो तुसी जो बुक्स अपनी बुक्स इनू नोट करोगे तो तुसी 15,000 रुपीज़ ही नोट करोगे, ना कि 17,000 रुपये। क्यों? क्योंकि जो थोड़े कैश कितना पे किया अपनी जेब चो 15,000। सो आप हमेशा जो अकाउंट है वो बुक वैल्यू के नाल करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू के नाल। मार्केट च प्राइस वाधे घटते रहते हैं चीज़ों के। सो आपने जी अमाउंट तो आपने चीज़ खरीदी है, आप बुक्स च अगर एक बार वो लिखती तो आप उही अमाउंट के नाल अगे सारा कुछ अकाउंट अपना चलावांगे। सो ये 4 बेसिक कंसैप्ट हैं। तो हुण आप ये रिलेटेड क्वेश्चन करांगे चारों के, तो तुसी दसना है कि किहड़े क्वेश्चन का की आंसर है। सो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एक्सप्रैस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। कि केड़ ऐसी है जो आपको दसदी है कि सिर्फ आपने अकाउंट्स उही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो मॉनिटरी टर्म्स होंदियां ने। सो ਇਹਦਾ आंसर है मॉनिटरी मेजरमेंट। मनी तो ही आपको पता लग रहा मनी मेजरमेंट मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। Second, which of the following states that business is treated as separate from the proprietor। ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ मतलब ਓਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ थोड़े बिजनेस वर्ड तो याद रख लेना। कई बार यदी जगह अपना सैपरेट एंटिटी भी लिखा आ सकता थोनू, सैपरेट एंटिटी।
ठीक है। सैपरेट एंटिटी ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, मतलब कि ऐसी केड़ी टर्म है और जो दसदी है कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੱਲੇ। ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੱਲੂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। अपना फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बुक्स एट द प्राइस एट विच दे आर एक्वायर्ड। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 4 ਪਹਿਲੇ ਕੰਸੈਪਟ, ਤੇ 4 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ 5th ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਡੂਅਲ ਐਸਪੈਕਟ। ਡੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ। ਡੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ ਐਸਪੈਕਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਡਬਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 6th ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਕਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਟੂ 31 ਮਾਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 7th ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ। ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਟੂ 31 ਮਾਰਚ 2020। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 2019, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 2018 ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2020 ਦੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਸੈਪਟ। ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਕਮ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਆਣਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਫੈਬ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ 10 ਫੈਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ 10 ਨੂੰ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ। ਦੱਸੋ, ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਡੂਅਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਰਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡੂਅਲ ਐਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੂਅਲ ਐਸਪੈਕਟ, ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ ਮਸਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਈਅਰਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 2-2 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਈਅਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਲੋਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਟੂ 31 ਮਾਰਚ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ it is necessary to match the expenses incurred during the accounting period with the revenue recognized during the same period। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ expenses ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਮਤਲਬ ਰੈਵਨਿਊ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ। ਸੋ 31 ਮਾਰਚ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਇਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਔਨ ਦ ਡੇਟ ਵਿਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਰਨਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਨਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਨੋਟ ਇਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੈਨ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਡ। ਅਰਨਡ ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਮਾਈ, ਨੋਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੈਨ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵੇ ਚਾਹੇ 15 ਨੂੰ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਡੇਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 8 ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈਂਡਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਡੀਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।